ವನಜ ನೀರು. ಏನ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು? ನೀರು ನೀರು. ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀರು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀರು ಕುಡಿ. ಬಿಡ್ರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ದಾರಿ ತೋರ್ಸಪ್ಪ. ಕೀರ್ತನ್ ಕೀರ್ತನ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಅಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯೋದು? ಆ ದೇವ್ರು ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನೀ ಕೂತ್ಕೋ. ನೀ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನೋಡು? ಪೂಜಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಮ್ಮ? ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ಬರ್ತೀನಿ ಆಂಟಿ, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಸರಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಯಾರು ಬಂದ್ರು ನೋಡು? ಮಂಜು, ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತಕ್ಕ ಇವನಿಗೆ? ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿ ತೋಮಸಣ್ಣ, ಅಡಿಕೆ ಮರದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಿತ್ತು ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿ 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ ಅಕ್ಕ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಹೋದ್ರು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓ ಹೌದಾ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಬಿದ್ದಾಗ ನಂಗೂ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾನು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಇವ್ರು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋಣ, ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು. ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೋಗೋಣ. ಪೇಷಂಟ್ ಒಬ್ಬರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಒಂಚೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಮೇಡಮ್. ಪೇಷಂಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರಣ ಕೂಸ್ಕೊಂಡಿರಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ತುಂಬ ಜನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೋಸ್ಕರ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಮೇಡಮ್. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಾರಿ, ಕಾಲು ಕೂರ್ಸಿರಿ, ಪಾಪ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತುಂಬ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಳಿಸೋದು. ಹೌದಾ, ಏನು ಮಾಡೋದು? ನೋಡಿ ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇರಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಥಾಮಸ್ ಅಂತ. ನಾನು ಅವ್ರ ಮರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಂಜು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಒಂಚೂರು ನೋಡ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ, ಕಳಿಸಿ. ಕವಿತಾ, ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಆ ಮಂಜು ಕಡೆಯವರು ನೋಡಕ್ ಕಳಿಸಿ. ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಇವರೇ ಆ ಪೇಷಂಟು. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್. ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಇವರೇನಾ? ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ? ಸರ್ ಇವರು ಮರ ಹತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಒಂದೇ ಮರ ಹತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮರದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಬೆನ್ನಿನ ಮೂಳೆ ಮುರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮೂಳೆ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿ ಇವಾಗ 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಆದರೂ ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ತುಂಬ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆದರೂ ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಂಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸರ್. ನೀವೇ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ?
ನರನಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಖಂಡಿತ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಏನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಖಂಡಿತ ವಾಸಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ ನೆಗಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ 4 ದಿನ ಇವರನ್ನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ರೂಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೋಗಿ. ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಹೇಗಿದೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ? ಹೇಗಿದ್ದಾರಮ್ಮ ಇವರು? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಡ್ಚಿ ನೋಡೋಣ. ಹಾ, ಈಗ ನೀಡಿ ನೋಡೋಣ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಇವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆಸಬೇಕು, ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ. ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಅದು ಕಾಲು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಲ್ಲ. ಹಾ, ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ. ಈ ಕಾಲು ಮೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮುಂದೆ ಇಡಿ. ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಇಡಿ. ಹಾ, ನಡೀರಿ, ಬೇಗ ನಡೀರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ, ಗುಡ್ ಗುಡ್. ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಮನೆಗಿಂತ ನಡೀತಿದೆ ಬನ್ನಿ. ಹಂಗೆ ನಡೀರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ಮಂಜು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕತೆ ಇದೆಯಾ? ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಥೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಹಲವು ಜನ ಸಂಬಂಧಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ನಂತರ ಇರುವವರು 100ಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು. ನಾನೀಗ ಇದು ನಡೆಯಲು ಕಾರಣವೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಥಾಮಸ್ ಅಣ್ಣ. ಥಾಮಸ್ ಅಣ್ಣ ನಂತರ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆಯರು ನನಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಥಾಮಸ್ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ದೇವರ ಥರ. ಥಾಮಸ್ ಅಣ್ಣ ನಂತರ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆಯರು ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಓ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಥಾಮಸ್ ಅಣ್ಣನೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಮಾದರಿನಾ? ಹೌದು ಹೌದು. ಬಾಯ್. Friends find a way. The memory verse is from Romans chapter 12, verse 10. It says, "Be devoted to one another in brotherly love." The message is, I serve Jesus when I bring others to Him. കുർബാനയ്ക്ക് വരുന്നില്ലേ? സമയമായി. ഞാൻ വരുന്നില്ല, നിങ്ങൾ പൊക്കോ. ആ എന്നാ, നിങ്ങളോട് പൊക്കോളം പറഞ്ഞില്ലേ? ഇവളെന്താ ഇങ്ങനെയാ? നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ അവളുടെ സ്വഭാവം? നീ ബാ, നമുക്ക് പോകാം.
സർ പ്ലീസ് സർ, ഇനി ഞാൻ കൊണ്ടുവരില്ല സർ. ഞാൻ അച്ഛനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫോൺ തരാൻ നിനക്ക്. ബാ, അച്ഛൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. സർ വീട്ടിലിറങ്ങാൽ ആകെ പ്രശ്നമാകും സർ. ഞാൻ നിന്റെ പേരൻസിനോട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവരിപ്പോൾ വരും. എനിക്ക് ഫോൺ വേണ്ട സർ, സർ തന്നെ വെച്ചോ. എന്തിനാണ് ഈ പ്രായത്തിൽ ഫോൺ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്താണോ ഫോൺ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? തോമസ് വരൂ. തോമസ് ഇരിക്കൂ. എന്തിനാൽ നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ ഫോൺ മേടിച്ചു കൊടുത്തത്, അതും ഇത്ര വില കൂടിയ ഫോൺ? ഞങ്ങളൊന്നും മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഫോൺ മേടിച്ചു തന്നത് പറയടി. ആരാണ് പറയടി? നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്തു നിൽക്കുവോ? ഞാൻ ഒന്ന് അന്നയോട് സംസാരിക്കട്ടെ. അന്ന ഇരിക്കുക. പറയൂ, ആരാണ് നിനക്ക് ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു തന്നത്? അത് അനു. ആരാ അത്? അത് പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണോ? അല്ല ഫാദർ, ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ടാണ്. എവിടെയാ? അറിയത്തില്ല. ആരാ അയാൾ നിന്റെ? പറയൂ അന്ന, അയാളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ കാണാൻ വരാറുണ്ടോ? അത് ശരി, അയാളുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് തരൂ. 9019135863. നിന്നെ പറഞ്ഞാ മതി, മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം. മക്കൾ മോശമായാൽ അമ്മയ്ക്ക്, മക്കൾ നന്നായാൽ നിങ്ങൾക്ക്. നിന്റെ അല്ലേ മക്കൾ? അപ്പൻ നിങ്ങളല്ലേ, എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കല്ലേ. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം? എത്ര കാലമായി ഈ ബന്ധം തുടങ്ങിയിട്ട്? അത് ഒരു 6 മാസമായി. അന്ന ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ആരും അറിഞ്ഞില്ലേ? ഫോണിൽ കണ്ടു പരിചയപ്പെട്ടതാ. അന്ന വീട്ടുകാരോടൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ലേ? അതൊക്കെ പറയാനിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അമ്മ, ടിവിയുടെ വോല്യൂം ഒന്ന് കുറയ്ക്കണേ. സന്ധി, ലോപസന്ധി, ആദേശസന്ധി, ആഗമസന്ധി. ടിവിയുടെ വോല്യൂം ഒന്ന് കുറയ്ക്കുവോ? പിന്നെ നീ ഇപ്പൊ പഠിച്ച വലിയ കളക്ടർ ആവാൻ പോവല്ലേ? എടി വാതിൽ തുറക്കടി. അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ കൊച്ച് ഇങ്ങനെ വാതിലടിച്ചിരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടാ ഏതോ ചെറുക്കൻ്റെ കൂടെ ഓടിപ്പോയത്. എന്തൊരു ശല്യാപ്പാ, പഠിക്കാനും പറ്റണില്ല. എടി, ഒരു ചായ എടുക്ക്. ഇതിപ്പോ തീരും. ഓ, ഏതു നേരം ടിവിയും സീരിയലും, തലയ്ക്ക് സൗര്യമില്ല. പിന്നെ ഇത് സ്വർഗമല്ലേ?
എടി കളല്ലേടി ഇത് ഞാൻ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചതാ. എന്തൊരു ശല്യപ്പാ. വരാൻ പറയൂ. സത്യത്തിൽ അന്ന അല്ല തെറ്റുകാരി, നിങ്ങളാണ്. അതെന്താ അച്ഛ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? മാതാപിതാക്കളാണ് ആദ്യത്തെ അധ്യാപകന്മാർ. കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ നിന്നാണ്. ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ടോ? അത് പിന്നെ അതിനൊക്കെ എവിടെയാ അച്ഛ സമയം? സംസാരം, പ്രാർത്ഥന, പരസ്പര ബഹുമാനം, ഇതൊക്കെയാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾ. കുട്ടികളെ പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല. അച്ഛാ, അവളോടൊന്ന് പറയാവോ? ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാം. അവളെ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് വിടൂ. എടി മോളവിടെ ഉണ്ട്. എന്നെ കേൾക്കാൻ അയാളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ അയാളുണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടിൽ ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടതുപോലെയായിരുന്നു. എന്നെ കേൾക്കാൻ അമ്മ വന്നില്ല. എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ അപ്പനും വന്നില്ല. എന്നോടൊപ്പം കളിക്കാൻ അനിയനും വന്നില്ല. എന്റെ നേരെ നല്ലത് വഴിമാറി നടന്നു. ദൈവമേ, ക്ഷമിക്കണമേ. ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല. ചതിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും നല്ലത് മാതാപിതാക്കളാ. എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേലും സ്നേഹിച്ചില്ലേലും അവ ചതിക്കില്ലല്ലോ. ജീവിക്കണം. എനിക്കെൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കണം.
എന്താ അച്ഛാ വന്ന പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ പണി തുടങ്ങിയോ? അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ആ കാലത്ത് കുർബാനയ്ക്ക് എത്ര ആൾക്കാർ വരും? 5-6 പേര് വരും അച്ഛാ. മര്യാദയ്ക്ക് നാളെ കുർബാന മേടിച്ചോ? ഇല്ലില്ല. പപ്പ കഴിപ്പിക്കില്ലേ? എന്താടി പപ്പ ഞാൻ ശരിക്കും പേടിച്ചു. എന്താ എന്നെ കഴിപ്പിക്കണേ? ഞാൻ ഒന്നും പേടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പോടി എവിടുന്ന്. പപ്പ എന്താന്നറിയില്ല പപ്പ, 2-3 ദിവസമായി ശരിക്കും ഉറങ്ങാനേ ആവണില്ല പപ്പ. പേടിയാവാണ് പാ. ശരി നോക്കാം. അച്ചോ. അത് അച്ഛാ, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇരിക്കുന്ന മാതിരി തോന്നൽ. അച്ഛനൊന്ന് വന്ന് വെഞ്ചരിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് വരാലോ. എപ്പോഴത്തേക്കാ? ഇപ്പൊ വന്നാ നന്നായിട്ടിരിക്കും അച്ഛാ. എന്നാ നിങ്ങൾ കിടന്നോ, ഞാൻ പുറകെ എത്തിക്കോളാം. ജോസഫേട്ടാ, ഇന്നലെ വല്ലതും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നോ? അങ്ങനൊന്നുമില്ല അച്ഛാ. ഇതാരാ മോളാ? അതെ അച്ഛാ. മോളെ എന്നോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കണുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ അച്ഛാ? ഞാൻ ആദ്യമായി വന്നപ്പോൾ നീ കുർബാന ഒന്നും സ്വീകരിച്ചില്ല, പിന്നെ നീ പിറ്റേനാൾ തൊട്ട് സ്വീകരിച്ചു. എന്തിയേ? അത് പറഞ്ഞേ. അച്ഛാ, എൻ്റെ മാമുദിശൻ കുർബാന കൊള്ളപ്പെടുന്ന സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ പഴയ അച്ഛൻ അറിയായിരുന്നു. അച്ഛൻ മാറിയപ്പോൾ അപ്പം പറഞ്ഞു കുർബാന സ്വീകരിക്കാനെന്ന്. ഒരു യോഗ്യത ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു നീ? മോളെ വാ പോകാ. എന്താ ജോസഫേട്ടാ മോളിലൊരു കുദാശ ഒന്നും കൊടുക്കാത്തെ? അച്ഛാ, എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മരണശേഷം കഴിഞ്ഞതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ചിന്തിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. നമുക്ക് നാളെ തൊട്ട് മോളിൽ കുദാശ കൊടുക്കാം. ഉലകിൻ ആദിയേ ഇരുളിൻ വീതിയിൽ തിരിയായി നീ വരൂ. ഉയിരിൻ നാഥനെ ഉലകിൻ ആദിയേ ഇരുളിൻ വീതിയിൽ. മോളെ, കൂദാശ എന്നത് അദൃശ്യമായ ദൈവിക കൃപാവരങ്ങൾ ദൃശ്യമായി നൽകുന്നതാണ് കൂദാശ. മോളെ, കൂദാശകൾ ഒന്നും സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത് നീ ചെയ്ത വലിയ തെറ്റാകുന്നു. പക്ഷേ നിന്റെ പാപങ്ങൾക്കായി പ്രായശ്ചിത്തം നിന്റെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹ 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അച്ഛനോടൊരു കാര്യം പറയണോ അച്ഛൻ? എനിക്ക് എന്താ പേര്? ഞാനും തോമസും ചേർന്ന് തോമസേ, ഞങ്ങളുടെ ജോലിസെറ്റിൻ്റെ മോളില്ലേ, അവൾ കൂദാശ ഒന്നില്ല കുർബാന സ്വീകരിച്ചിടാം. അതായ പിന്നെ അവരുടെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ആയി എന്ന് കേട്ടു. പപ്പ നോക്കവിടെ. പപ്പ പപ്പ
ഒരു കപ്പേറായിട്ട് ചെയ്തതൊരു തെറ്റല്ലേ? ചാ ആ പോട്ടെ, ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനല്ലേ, ദൈവം ക്ഷമിച്ചോളൂ. അതുകൊണ്ട് അയോഗ്യമായി അപ്പം തിന്നുകയോ കർത്താവിൻ്റെ പാനപാത്രം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവൻ എല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും സംബന്ധിച്ച് കുറ്റക്കാരനാകും. അച്ഛാ, വെഞ്ചിരിപ്പിന്റെ ശേഷം ചെയ്തത് ഞങ്ങളാണ് അച്ഛാ. അപ്പൊ വെഞ്ചിരിപ്പിന്റെ മുമ്പോ? ഞങ്ങളുടെ ജോസഫിന്റെ മോളില്ലേ, അവള് കൂദശമൊന്നും ഇല്ലാതെ കുർബാന സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്കൊരു കളി കഴിച്ചാലോ? തോമസേ, എനിക്കെന്തായാലും സംശയമില്ല. അച്ഛാ, എനിക്കെന്തായാലും അച്ഛാ, ഞാൻ ജോസഫിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി. അച്ഛാ, അച്ഛനോട് check it out, yo. Wah, wah. I break it down. Yeah, yeah. Check it out, yo. Wah, wah. I'll do the beat back. Come on. Just come and dance with me. Wah, wah. Check it out, yeah. അമ്പു കൊണ്ടു കൊമ്പ് പുതരണ വമ്പറുത്തു മാറ്റി എറിയണ തമ്പുരാന്റെ തന്ത ഒരു ജൊടിത